شہباز شریف. اچھا شہباز صاحب یہ فرمائیں کہ آپ سے پہلا سوال کیا کروں میں؟ آپ جنید صاحب مجھ سے دوسرا سوال کریں، کیونکہ پہلا سوال جو آپ نے کرنا ہے اس سوال کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور بات یہ ہے، اب چونکہ بات سوال کی چل پڑی ہے، کیا خوب امجد اسلام اکبر نے کہا ہے کہ زندگی کے پرچے میں سب سوال مشکل ہیں، سب سوال لازم ہیں. میرا خیال میں یہ امجد اسلام اکبر نہیں، امجد اسلام امجد نے کہا تھا. ویسے جنید سلیم، تم یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کی اردو میں ٹھیک کراتے ہو. اردو ہے. تمہیں یہ نہیں پتا کہ امجد اور اکبر یہ ایک ہی ہیں؟ وہ بنی نہیں تھی امجد اکبر اینتھنی، کیا بات ہے. یہ ایک ہی ہے. بہرحال میں نے تو کہہ دیا، اب آپ امجد کے آگے اکبر لگائیں، آپ رہنے دیں. ویسے خاتون، میں نے آپ کو ہمیشہ یہیں بیٹھے دیکھا ہے، کہاں ہوتی ہیں؟ لے میں چاننا لی مائی ہوں. اوہ، یہ تو پرائم منسٹر کے ساتھ متکا لگا رہی ہے. آپ بہرحال جنید سلیم صاحب، اگر آپ نے مجھے بلا ہی لیا ہے دوبارہ تو آپ کوئی کنسٹرکٹیو سوال اچھا کیجیے. کنسٹرکٹیو سوال یہ ہے کہ کیا آپ ضمنی الیکشنز میں نون لیگ کی جو فتح ہے اس کو واقعتاً اپنی فتح سمجھتے ہیں؟ اچھا. جمہوریت کی فتح سمجھتے ہیں؟ اچھا، میں نے اتنا بھی کنسٹرکٹیو نہیں کہا، بلکہ آپ وکی کوئی سوال کریں، کوئی ڈانس کا سوال کریں. میاں صاحب ماشاءاللہ آپ بہت پیارے ہوتے جا رہے ہیں، شکراً جزیرہ. بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. ہیئر سٹائل آپ کا کیا بات ہے جی. مجھے لگ رہا ہے کہ بیوہ عورت کا راٹا چھٹ گیا ہے. وکی صاحب، یہ بات جو آپ نے کی ہے غالباً آپ نے اپنے والوں چیزہ لینے کے لیے کی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ میرے لیے باعث فخر ہے. باعث فخر یہ میرے لیے بات ہے کہ میں اس ملک کا وقت کا وزیر اعظم ایک بیوہ خاتون کے گھر میں آٹا اپنے سر پہ رکھ کے لے کے جائے، یہ میرے لیے اعزاز سے کم نہیں، اعزاز سے کم نہیں، اعزاز سے کم نہیں، اعزاز سے کم نہیں. زبردست. ویسے میاں صاحب میرے دماغ میں تو ایک ہی سوال آتا ہے کہ آپ اتنے زیادہ غیر ملکی دورے کیوں کرتے ہیں؟ آپ دو اتنے زیادہ اور ڈال دیتی تو میں فیجی پہنچ چکا ہوتا. اتنے دورے دیکھیں، دورے کرنا میرا فرض عین ہے. دیکھیں جنید سلیم صاحب، میں اس ملک کا سفیر ہوں. میرا فرض بنتا ہے ایز اے سربراہ، ایز اے وزیر اعظم اور اس ملک کے، میں جو ہے وہ دورے کروں، میں سفارتکاری کروں. لیکن سفارتکاری کرنا تو وزیر خارجہ کا کام نہیں ہوتا. نہیں تو میں اتنے بیٹھے بیٹھے اپنے گوڈے جوڑ لواں، میں ادھر ٹرنا پھرنا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں جنید سلیم صاحب، میں ایک اضطرابی روح ہوں. مجھے ایک جگہ بیٹھنے کا شوق نہیں. یہ تو پتہ نہیں میں کیسے بیٹھ گیا. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. میرا بس نہیں چلتا. میں تو ایک سیکنڈ نہ بیٹھوں. میں ہوا کا جھونکا ہوں. مجھے چلنے سے نہ روکو. اور مجھے بیٹھنے کا شوق نہیں، بیٹھتا ہوں غم بھلانے کو. اور خاتون، آپ نے جو دوروں والا آپ نے بڑا ٹنگ ان چیک جو ہے وہ کر کے مجھے پوچھا، تو میں اس قوم کے لیے، کیمرہ پر کرو، میں اس قوم کے خواب پورے کرنے کے لیے جاگتا ہوں، اپنے خوابوں کی قربانی دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے میرے خواب مر چکے. اس پہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ نیند آئی نہ خواب آئے، وہ آئے ہم گئے، وہ آئے ہم گئے، آئے وہ نہ خواب آیا نہ نیند آئی. اب مجھے حساب کر کے بتاؤ بی بی کہ وہ کتنی دفعہ آئے اور ہم کتنی دفعہ گئے اور خواب کہاں آئے. لگائیے حساب لگائیے. ویسے یہ حساب تو ہم سے نہیں ہوگا، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ کو ملک میں رہنا چاہیے. ملک میں اتنے مسائل منہ کھولے کھڑے میں. پہلی تو یہ بات ہے کہ مسائل کو منہ بند کر کے بیٹھے رہنا چاہیے، منہ کھولنا نہیں چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ فیل ہو گئیں. اب آپ بتائیے ایک جگہ بیٹھنے کا کتنا نقصان ہے. بندہ ذہن سے چلا جاتا ہے. بلکہ میں تو آپ کو بھی کہوں گا جنید سلیم، آپ بھی ذرا ٹرا پھرا کریں. یہ 6,000
किलोमीटर का जो रकबा आपने यहाँ बनाया है, आप तरोताज़ा रहेंगे, गोडे ठीक रहेंगे। क्या कुकर की तरह एक जगह बैठे रहते हैं, ब्रेकें लेते रहते हैं। जब भी आप उठने लगते हैं कहते हैं कि या अल्लाह खैर, क्या फ़ायदा ऐसी कुर्सी पे बैठने का। आए, मैं आपको दावत देता हूँ, खुली दावत देता हूँ। एक मिनट नीचे कर लूँ। मैं दावत देता हूँ, मेरे साथ दौरे पे चलें, आपको पता चले कि दौरा क्या होता है। जैसे मैं दौरे पे जाता हूँ तो पीछे जो आपको दौरे पड़ना शुरू होते हैं वो भी बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। आए, मैं आपको अच्छा सा खाना खिलाऊं, तेनू गोश्त खुआवांगा, मज़ेदार चंगा जिया, ताकि आप हमारी थोड़ी तो तारीफ, कोई मुस्बत बात हमारी पकड़ के उसकी तारीफ तो करें। आप पे किसी शायर ने जुनैद सलीम क्या खूब कहा है। क्या कहा है? जाओ शायर ने पूछो, मैनू की पूछ रहे हो। शायर ताडे वाकफ ने, मैं कदों वाकफ ने। ਇਹ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਸ਼ਾਇਰ ਐਸੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। शायरी से मुझे मिर्जा जालिब याद आ गए। मिर्जा जालिब नहीं थे, वो अकेले जालिब थे, मिर्जा गालिब थे। गालिबन गालिब थे। माय बैड, आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक। वैसे कभी कभी इस तरह की चीज जालिब आ जाती है। क्या खूब कहा था उन्होंने कि चंद लोगों की किस्मत को लेकर चले, वो जो साए में है ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, किसी मंसूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। चंद आंखों से आंखें चार। मियाँ साहब और तरफ निकल के पार्टी वाला ये। हमारी भी तो एक पार्टी है और अल्लाह ताला के फजल करम से ये ज़िमनी इलेक्शन ने साबित कर दिया है हमारी जमात इस मुल्क की सबसे पॉपुलर जमात खिदमतें की हैं। शब और रोज़, शबाना रोज़ हमने मेहनत की है। आज आपने बेपाया नहीं कहा? बेपाया मैं तो कहता हुण जिथे फिट होता ला दो। अच्छा मियाँ साहब, बहरीन का दौरा कैसा रहा आपका? अच्छा, मैं बहरीन का बता दूं कि आप पाकिस्तान के बहरीन का जो पूछ रही हैं, बदकिस्मती से अब तक मैं अपने बाहर के दौरों में इतना मसरूफ़ हूँ, अपने मुल्क के बहरीन की खूबसूरती एक्सप्लोर ही नहीं कर सका, मैं नहीं जा सका। ये सब मैं गल्फ वाले बहरीन की बात कर रही हूँ। ओह अच्छा, वो वाला बहरीन, एलन वसैलन वाला। जी जी। फ़िल हाल में क़ासिब या रफ़ीक। बात ये है कि मैं आप सबको बताऊं, आप सब लोगों को अपने प्राइम मिनिस्टर की कदर करनी चाहिए। आप कदर पूछिए बहरीन वालों से कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ के लोग फूल पत्तियाँ लेके पलके सड़कों पे बिछाए आपके प्राइम मिनिस्टर का इस्तकबाल कर रहे थे और रो रहे थे, आंसू उनके बता रहे थे कि वो शहबाज को कितना लव करते हैं। दे आर रियली मैड इन माई लव। वो कह रहे थे काश हमारा भी ऐसा वज़ीर आज़म होता वज़ीर आज़म जो उन्होंने कहता वो कहता। मैं आपको बताऊं, वो रो रहे थे कि काश हमारा वज़ीर आज़म भी ऐसा होता, हम भी पाकिस्तान की तरह होते। पाकिस्तान की तरह होते? मतलब है कि हम भी गोल गप्पे खाते, हम भी हरन मीनार जाते, हम भी कराची बीच पे चांदनी रात में हाथ में हाथ डाल के चलते और आगे जाके पता चलता ओ ये तो मेरी बेगम है ही नहीं। हम रावी जाते, वहाँ पे हम पता नहीं वहाँ मछलियाँ हैं या नहीं। अच्छा मियाँ साहब एक काम करें, आप ना बशीर दारुल माही से मछली लें, बल्कि उसकी कढ़ाई से निकाल के जाके रावी में छोड़ के फिर उसे पकड़े और आपको सवाब भी होगा कि आपने एक मछली की जान बचाई। वाह 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 वाह, आपके इस जहानत की दाद देता हूँ। क्या बात की है। मैं आज यहाँ अनाउंस करने जा रहा हूँ कि नसीम विकी साहब आज से मेरी वजारत माही परवरी के वजीर होंगे। कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो आपको विकी साहब। अब आप
माही परवरी के वजीर बन गए हैं। अब आप जब भी गाएंगे यही गाएंगे, माही 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 मैनू मच्छी मंगवा दे, चटनी मंगवा दे और नाल 2 नान भी मंगा दे, माही 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 मैनू मच्छी मंगा दे। क्या बात। मच्छी मंगा दे, मच्छी मंगा दे, मच्छी मंगा दे, मच्छी मंगा मच्छी 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 मंगा दे, मच्छी मंगा दे। नहीं मच्छी खाएंगे तो क्या तरक्की नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। बोतल की तरह। मियाँ साहब खुद क्यों उठा रहे हैं? वो असली है। वैसे मियाँ साहब ये भी आपको मुबारकबाद है कि आपके होते हुए अब खेलों में भी कामयाबियां आनी शुरू हो गई हैं। ये जो बाबर फॉर्म में आया है, ये किसकी बदौलत आया है? इस खादिम की वजह से, इस खादिम की। मैंने वहां से फोन पे रात के पिछले पहर इतने लंबे जूते पहन के उसको टिप्स दी हैं। मैंने कहा बाबर, बॉलर जो है वो बॉल कराने लगा है, तुमने स्क्वायर कट देना है, स्क्वायर कट देना है, वाइड मिड ऑफ विकेट डिक्स नहीं करनी, आपने जैसा बताऊं वैसा खेलना है। आप मेरी आवाज और बॉलर की आवाज में 1000वें सेकंड का हिस्सा होता है, वो आवाज मेरी मैच होती है तो छक्का लगता है। ये किसकी बदौलत? ये इस खादिम की बदौलत। बिल्कुल ऐसा। ये इस नून लीग को जो है वो क्रेडिट जाता है। बाकी क्रेडिट लेने वाले वो जो आज 3 साल पहले जिसने इधर बर्बादी का समा बांधा था वो क्रेडिट ले जाता है। वो तो 92 का भी वर्ल्ड कप अपने खाते डालता है। लेकिन अगर मेरे भाई मियाँ नवाज शरीफ साहब जमीन उनको अतिया ना करते, वो कप ना जीत सकते। जमीन हत्या करने से कब जीतने का क्या कप में हमें अभी ये जो मैच हुआ था ये क्या टेबल पे हुआ था? जमीन पे ही हुआ था। और जो वो कप जीता था उसके कप में आज तक हमारी चाय पड़ी हुई है। और बाबर आजम की फार्म देख के हर एक के मुंह से यही निकला, ये है फार्म 45, ये है फार्म 45। बहुत अच्छा। बहरहाल जुनैद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बदोम वजूह जुज दूसरी दफ़ा मुझे अपने शो में बुलाया है। मैं अपनी कौम को जाते जाते एक नज़म डेडिकेट करना चाहूँगा। जरूर जरूर, ये तो हमारे प्रोग्राम के लिए खुशकिस्मती है, बहुत बड़ी। वायरल बहुत होगा ये। शुक्रिया। मैं कौम से कहना चाहूँगा, बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वुल? यस सर, 3 bags full, and 1 for the Vade Miyan Sahab who lives with us. We all are love and the humanity, prosperity, peace, harmony.